ਅੱਜ ਦੀ इस ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ तक पहुँचाने दी सारे का मैं धन्यवाद भी करना, स्वागत भी करना। छोटे सत्ते दे तुसीं पहुँचे हो, कोई बहुत ही लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, थोड़े चिर मैं थोनों सेंट्रल आइडिया ब्रीफ करके उस तो बाद जरनैल जी थोड़ा जिहा तुहानूं अपडेट करनगे ते जे तुहाडा सवाल होणगे बाद तुहानूं सवालों का भी पूरा मौका मिलूगा। वैसे तो मैंने लगता नहीं कि साढ़े बोलने तो बाद कोई ऐसा सवाल रहूगा, पर फिर भी जो कोई सवाल तुहाडे मन च होया जरूर असीं उहदा उत्तर देवांगे। अज पूरा पंजाब जिहड़ा है वो सड़कों ते है। किसान, नौजवान, मावां भैणां, बच्चे जिहड़े काले कानून केंद्र सरकार लेके आई है और जिस तानाशाही तरीके नाल लोक सभा ते राज्य सभा पास करा के वो थप्पे गए ने लोगों के उत्ते, उहदे विरोध दे विच एक लोक लहर बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, करनाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, उस संबंधी अज असीं तुहाडे नाल कुछ गंभीर मसले जिहड़े ने वो डिस्कस करने हैं। पहली गल तां जिहड़ियां रवायती पार्टियां हुण तक पंजाब ते राज करदियां रहियां ने, ये कोई 5-7 दिनां च जां 5-7 महीनों च कानून नहीं बनिया। ये बड़ी लंबी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। जिहड़े बिल पास होए ने 3, 2 खेती ऑर्डीनेंस ने, एक जरूरी वस्तां दा भंडारीकरण जिहड़ा उहदी सोध दा बिल है। सो तीनों अटैच ही ने। जे मैं थोड़े जिहे पिछे जावां तो जे आपां इत्थों फिरोजपुर नूं जाइए, लुधियाणे तो मोगे तो अगे डगरू पिंड आउंदा, उत्थे दा फाटक आउंदा है। फाटक लंघण सार खब्बे पासे अंडानी एग्रोज का एक साइलो है नीले रंग का, उहदे विच पूरी ट्रेन ही उहदे विच समा जाती है। वो कदों बनिया? ओहदी परमिशन जमीन लैण दी, जमीन एक्वायर करन दी रेलवे ट्रैक वास्ते अकाली भाजपा सरकार वेले दी हुई है। और तुहानूं जान के हैरानी होगी कि उहदी जदों रजिस्ट्री हुई जमीन दी तो 1 भी रुपया स्टाम्प वैल्यू नहीं जी, कोई स्टाम्प नहीं लग्या, सारा माफ़ कर दी गई वो जिहड़ी स्टाम्प ड्यूटी है। उदों तो प्लैनिंग चली आ रही। उस तो बाद पिछले जदों हुण खेती मंत्री ने दस्सिया, उत्थे खेती राज मंत्री ने लोक सभा दे विच कि एक हाई लैवल दी मुख मंत्रियों की कमेटी बनाई गई सी इस बिल ते डिस्कशन वास्ते, राय लैण वास्ते स्टेटां दी। पहलां तां इन्हां ने सारे मुख मंत्री अपने ही पाए सीगे बीजेपी दे, बाद च किसी ने सियाणे ने सलाह दी होनी कि पंजाब एग्रेरीयन स्टेट है, सब तो वध सेंट्रल पूल दे विच अनाज पंजाब दे रहा है, तुसीं पंजाब नूं क्यों छड्ड दिओ, नहीं तो बिल्कुल ही एक पासड़ हो जाऊगा, एक फॉर्मेलिटी वास्ते पंजाब नूं लै लो विच। तो पंजाब के मुख्यमंत्री नूं इहदे विच कमेटी च पा लिया गया। आखिरी 2 मीटिंगां होईयां बस, उस तो पहले 3-4 मीटिंगां वो आप कर चुके सी और लगभग डिसीजन बना चुके सी। पर दुख की गल यह है कि पंजाब वालों पहलां तो मनप्रीत बादल हाज़र होए, दूजी मीटिंग दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह हाज़र होए। उन्होंने ये पूछने की कोशिश नहीं की
कि इदों पहलां वालीआं मीटिंगां दे विच की डिसीजन ले गए ने। जे तां सिर्फ सानूं फॉर्मैलिटी लई लेके आए हो तां विरोध कर दिओ उत्थे कि नहीं जी, सानूं पहलां ये दसो कि पहलां डिसीजन की हो गया, असीं उस हिसाब नाल पंजाब दा पक्ष जिहड़ा पेश करांगे, जो कि नहीं होया। उत्थे ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ हाँ दे विच जिहड़ी है वो सहमति प्रगट कर दी गई, जिसका कि ऑल पार्टी मीटिंग दे विच भी सच नहीं बोलिया गया। कैप्टन साहब वालों 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग हुई सी, इस सिलसिले नहीं दस्सिया गया, उहदे सानू इनफॉर्म नहीं किया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दस्सिया गया पंजाब के लोगों को। फिर सितंबर 2019 साल पहला सैकटरी एग्रीकल्चर जिहड़े स्टेटां दे ने उन्हां दी मीटिंग हुई, नीति आयोग ने लई सी मीटिंग। वो कान सिंह पन्नू साडे सैकटरी एग्रीकल्चर सी उस वेले, जदों उन्होंने उत्थे खरड़ा दिखाया गया कि आह बिल आऊगा, इनू ऑर्ਡੀਨੈਂਸ में बिल बना के पेश करांगे, तो उन्होंने आके रिपोर्ट की मुख्यमंत्री नूं कि बहुत खतरनाक बिल है जी, ये किसानों लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, किसान अपनी ज़मीनों के मालक होंदे हुए भी मालक नहीं रहणगे, सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ चला जाऊगा, मुजाहरा सिस्टम जिहड़ा पहला चलता सी वो वापस आऊगा। सितंबर 2019, अक्तूबर, नवंबर, दसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 24 नूं लॉकडाउन लग्या, कहंदे जी सरकार लॉकडाउन च बिजी हो गई। 7 महीने तो ये बारे कैप्टन 7.5 महीने कैप्टन साहब भी नहीं बोले, ना दस्या कि वो रिपोर्ट क्यों दबी गई है जी, क्यों नहीं ये बारे ऑल पार्टी मीटिंग पहले ही बुला के कि इस तरह का एक बिल आ रहा है तो आप डिस्कस करिए तो केंद्र से दबाव पाइए, उन्होंने भी नहीं दस्या जी। फिर 5 जून को ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जारी होया, उस वेले कैबिनेट की मीटिंग के हरसिमरत कौर मौजूद सी, जिन्हों ये हुण कहंदे ने कि असीं उत्थे विरोध कीता सी, उहदे मिनट्स दिखा देण कि विरोध कदों कीता सी। बीजेपी हुण कह रही है कि जे उदों विरोध कीता सी तां फिर पार्लीमेंट तक बिल आउण दी उड़ीक क्यों कीती अकाली दल ने। 3.5 महीने तो यही समझाउंदे रहे लोकां नूं, बहुत वधिया बिल है, बहुत वधिया बिल है। कदे नरिंदर सिंह तोमर नूं बुलाउंदे रहे अकाली दल वाले इत्थे कि जी MSP किते नहीं जाऊगी, जिवें कहोगे मैं कर लांगे। कदे नरिंदर सिंह तोमर की चिट्ठी दिखाउंदे रहे कि जी आ देखो जिवें कहोगे मैं कर लांगे, बड़ा वधिया बिल है। बड़े बादल साहब तो भी PDO पवाती, सारा टब्बर लग्या रहा बिल समझाउण लई, ते असल 'च बिल समझाउण लई नहीं, आपदी कुर्सी बचाउण लई। 3.5 महीनों के विच तुसीं भी बहुत सारियां खबरां चलाइयां, अखबारां 'च एडिटोरीअल छपे खेती माहरां दे, एग्रीकल्चर स्पैशलिस्टां दे कि आ बिल की आ जी क्लॉज है ये बहुत खतरनाक है, आम जी बिल की क्लॉज है ये बहुत खतरनाक है, ये हो जाऊगा। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी सारे अखबारां छपे। चलो बादल परिवार को पंजाबी नहीं आती पढ़नी, पर घट्टो घट्ट अंग्रेजी तो पढ़ लेंदे, अंग्रेजी के अखबारों भी छपया। तो स्पैशलिस्टां नूं जां कालम नवीसां नूं जां जिहड़े पत्रकार ने या चीफ एडिटर ने अखबारां दे, उन्हां नूं तां सारा कुछ पता सी। तो इन्हां ने जाके पार्लीमेंट च कहा सानूं तां पता ही नहीं लग्या बिल की है, सानूं तां पढ़ाया ही नहीं गया। बई तुसीं MP हो, तुसीं फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री तुहाडे घरे है, जिहदे नाल रिलेटेड बिल ने, ते तुहानूं नहीं पता, पत्रकारां नूं पता है। ये सब ड्रामे कर रहे हो। इन्हां नूं ये सीगा कि मना लांगे, लोकां नूं कुछ नहीं हुंदा, पर इन्हां नूं ये नहीं पता सी कि लोकां दी जदों लोग इकट्ठे हो जाण आप मुहारे, उन्हां दी शक्ति की हुंदी है। उसे शक्ति दे पलास नाल ही, लोक शक्ति दे पलास नाल ही जिहड़ा 9 मास का रिश्ता कहे सी अकाली दल ते BJP का, वो 9 पट्टिया गया। उसे शक्ति दे प्रैशर नाल ही जिहड़े कहंदे सीगे जी घ्यो खिचड़ी है, जिहड़े कहंदे सीगे जी जिउंदे जी ये टुट नहीं सकता, जिहड़ा NDA का गठजोड़ है वो भी टुट गया जी। ये अचानक इनू मैं यू टर्न नहीं कहूँगा, यू का वो मतलब होंगे कि ये ऐ मुड़िया है, ये तो ओ टर्न है, अं घूमी जाते उत्थे। हजे भी BJP नूं शायद कहा होवे कि कोई गल नहीं, असीं थोड़ा जिहा इन्हां दा संघर्ष जिहड़ा किसानां दा ठंडा पा दईए, उस तो बाद फिर जदों गल आई गई होगी फिर सानूं तुसीं लै लिओ। ये भी गल्लां चल रही हैं। सो कांग्रेस दे अकाली दल अंदर साइन करके आते हैं, बाहर विरोध करते हैं। पहली बार नहीं होया, SYL ते भी इदां ही कीता है।
ਇੱਕ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫਸਲਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5-4 ਦਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ BDO ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁੰਝੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੁਲਾਓ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20% ਲੋਕ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਖ ਕੇ BDO ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ BDO ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ MP ਲੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜੜ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ MLAs ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਆਲਮਗੀਰ,
ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, 32 ਦੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ, 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ, 2019 'ਚ ਖਤਮ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਮੇੜ ਤਾਂ ਇਹ 19 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 8 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 7 ਸਾਲ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ? ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ GST ਲੈ ਆਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NRC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਓ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਤਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। MSP ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ APMC ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਝੂਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਬੋਲ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 30-35 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਲਾਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੰਟ ਕਹੂੰਗਾ। ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੁਕਿਆ, ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ GST ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਟੱਪ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਬਦਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ, ਦੱਬ ਲਿਆ ਜੀ। NRC ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਬ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 2022 ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ MP MLA ਕਿਤੇ ਬਣੋਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਰਤ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਆ ਝੰਡਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਚੂਗਾ, ਆੜਤੀਆ ਬਚੂਗਾ, ਮੁਨੀਮ ਬਚਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਤੋੜਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਇਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਮੋਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਲੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਦਿਨ ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 21 ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ 18 ਦਿਨ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ 21 ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਰੋਨਾ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ A+ ਟੀਮ ਹੈ।